Good morning, everyone. In this lecture, we are going to discuss chapter 1 of unit 3, which is selling cost. A very small, interesting, and easy chapter, selling cost. Here is the content. First of all, price competition and non price competition. Then, what are the selling costs? That is the meaning of selling cost. Then, distinction between production cost and selling cost. Yes, what is the difference between production cost and selling cost? Then, form and type of selling cost, effects of selling cost on demand curve and selling cost curve. Then, effects of selling cost on production cost and equilibrium of a firm with respect to selling cost. Let us start with the first point, which is price competition and non-price competition. Under monopolistic competition, a firm, in order to maximize its profit, can take resources to one or all the three of the following alternatives. The first alternative is it can alter the price of its product. Yes, it means કે પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝ કરવા માટે ફર્મ છે આ ત્રણ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે, ઓલા ત્રણ ટેકનિક છે એ અડોપ્ટ કરી શકે. આ ત્રણેય ટેકનિક આપણે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનમાં ઓલરેડી સ્ટડી કરી ગયા છીએ. દેટ ઇઝ ટુ હાઉ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ profit of the firm. So first is it can alter the price of its product. Yes, firm can increase its profit by increasing the sales by reducing the price. Price competition che it if we talk about the buyer's point of view and seller's point of view. From the buyer's point of view, price competition is beneficial, but from the seller's point of view, price competition is not beneficial. બાયર્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારીએ ને તો પ્રાઇસ કોમ્પિટિશન છે એ બેનિફિશિયલ છે. શું કામ? બિકોઝ વધારે સેલ કરવા માટે ઇન ઓર્ડર ટુ સેલ મોર, each seller will reduce its price. If one seller is decreasing the price of the product, it means another seller has to decrease the price of the product to increase the sales. So buyers ના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારીએ ને તો પ્રાઇસ કોમ્પિટિશન છે ને એ બેનિફિશિયલ છે. બટ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ ધ સેલર, price competition is not beneficial. Non-price competition is beneficial because once if advertisement is given, non-price competition means what? કે તમે માર્કેટમાં તમારી પ્રોડક્ટની એડવર્ટાઇઝ કરો, પબ્લિસિટી કરો અને એનું સેલ્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ કરો. એટલે નોન પ્રાઇસ કોમ્પિટિશનમાં જો સેલર્સ છે એ એડવર્ટિઝમેન્ટ થ્રુ પોતાની પ્રોડક્ટનું સેલ ઇન્ક્રીઝ કરે તો શું થશે કે કદાચ થોડા ટાઈમ પછી એડવર્ટિઝમેન્ટને તમે ડિસકન્ટિન્યુ કરી શકો. બટ ઇફ વન્સ પ્રાઇઝ ઇઝ ડિક્રીઝડ, ઇટ કેન નોટ ઇન્ક્રીઝ ઇટ અગેન. એકવાર જો પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી દેશે ને તો ફરીથી એને ઇન્ક્રીઝ કરી શકાશે નહીં. બિકોઝ પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય ને એના કરતાં ઇન્ક્રીઝ થાય ને એ કસ્ટમર છે એને વધારે રિએક્ટ કરે. એટલે જો બાયર્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારીએ ને તો પ્રાઇસ કોમ્પિટિશન બેટર છે. બિકોઝ એડવર્ટિઝમેન્ટ છે ને એ ઘણીવાર મિસલીડિંગ હોઈ શકે છે. કદાચ કોઈ પ્રોડક્ટ છે તો એની ક્વોલિટી સારી ન હોય, બટ સ્ટીલ ઇફ ફર્મ ઇઝ ગિવિંગ proper advertisement or attractive advertisement, at that time it can increase the sale even at the lower quality of the product. And on the seller's point of view, non-price competition is better. Then it can improve the quality of its product. Yes, it can make modification, it can change the technique of production, it can use more resources, it can change the color or features, design, etc. And by that it can increase the sales in the market. Then it can incur selling cost to boost up sales of its product. Yes, selling cost કેવી રીતે incur કરી શકે? In the form of advertisement, personal selling, publicity, propaganda. એટલે એના થ્રુ છે પોતાની પ્રોડક્ટને માર્કેટમાં વધારે કસ્ટમર્સને અવેર કરવાનું કે this kind of product is available in the market and these are the features of this product, so that more number of customers can be attracted to purchase the product and firm can increase its sales and ultimately it can increase the profit. The next topic is what are the selling costs? Yes, what do you mean by the selling cost? The cost incurred on advertisement, publicity, propaganda, salesmanship, etc. are known as selling cost. Yes, સેલ્સ કરવા માટે થઈને તમે જે કોસ્ટ ઇન્કર કરો છો ને, that cost is known as selling cost. To increase the sale, the firm has to incur some expenses and these expenses are known as selling cost. So selling cost have been defined as
the cost necessary to pursue a buyer to buy one product rather than another, or to buy from one seller rather than from the another. If there are two markets, if there are two products available in the market, so one is yours and one is of your competitors, so you have to pursue, you have to convince the customer to buy your product instead of another product which is available in the market, and for that you have to incur selling cost. એક સેલર પાસેથી લેવા કરતાં તમારી પાસેથી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે કસ્ટમર, અને તમારા કોમ્પિટિટર્સની પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા કરતાં તમારી પ્રોડક્ટને પરચેસ કરે ને, એ માટે થઈને તમારે બાયર્સને કન્વિન્સ કરવાના છે, એન્ડ ફોર દેટ યુ હેવ ટુ ઇન્કર સેલિંગ કોસ્ટ. Selling cost may be defined as those costs which are incurred by a firm to persuade the customers to buy its product in preference to those others. Yes, બીજી પ્રોડક્ટના કરતાં તમારી પ્રોડક્ટને પ્રેફરન્સ મળે એ માટે થઈને તમે જે કોસ્ટ ઇન્કર કરો છો, that cost is known as selling cost. So, under perfect competition, there is no requirement to incur any selling cost. Same way, મોનોપોલીમાં પણ સેલિંગ કોસ્ટ ઇન્કર કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી, because there is only one seller, but it is very important to incur selling cost in case of the monopolistic competition, where the firm produces differentiated products which are close substitute for each other, and where the buyer's knowledge is less than perfect and he lacks the objective standard by which to judge the quality of the products, that selling costs are necessary to incur. Yes, એટલે જ્યારે તમારા જે કસ્ટમર્સ છે એની પાસે પ્રોપર નોલેજ નથી કે આ પ્રોડક્ટના ફીચર્સ કઈ ટાઈપના છે, તો તમારી પાસે શું ઓપ્શન છે કે તમે તમારી પ્રોડક્ટની એડવર્ટીઝમેન્ટ કરો અને કસ્ટમરને અવેર કરો કે ધીસ પ્રોડક્ટ હેઝ ધીસ ટાઈપ ઓફ ફીચર્સ, સો દે કેન બી મોર ક્લિયર ટુ પરચેઝ યોર પ્રોડક્ટ. So it can be said that selling costs are very important characteristics of the monopolistic competition. Now next topic is difference between selling cost and production cost. Selling cost અને production cost વચ્ચેનો ડિફરન્સ ઇઝીલી સમજીએ ને, તો પ્રોડક્શન કરવા માટે થઈને જે કોસ્ટ થતી હોય દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ પ્રોડક્શન કોસ્ટ, અને પ્રોડક્શન થઈ ગયા પછી જે આઉટપુટ છે એને માર્કેટમાં સેલ કરવા માટે થઈને જે કોસ્ટ ઇન્કર કરવી પડે, દેટ કોસ્ટ ઇઝ નોન એઝ સેલિંગ કોસ્ટ. Production cost adapt commodity to the demand, while selling cost adapt demand to the commodity. Yes, પ્રોડક્શન કોસ્ટ શું કહે છે? કમોડિટી ટુ ધ ડિમાન્ડ, એટલે તમે કમોડિટી છે એ પહેલાં મેન્યુફેક્ચર કરો છો પછી એની ડિમાન્ડ થશે. બટ સેલિંગ કોસ્ટ શું છે કે એવી ડિમાન્ડ ક્રિએટ કરશે કમોડિટીની કે કસ્ટમર્સ છે એ તમારી પ્રોડક્ટને પરચેઝ કરે. Production cost creates utilities which will satisfy demand, while selling cost create and shift the demand itself. Yes, production cost છે ને એ યુટિલિટી ક્રિએટ કરે છે. સી ફોર એક્ઝામ્પલ, મારી પાસે એક બંચ છે પેપર્સનું. હવે એ પેપરના બંચને છે હું એક બુકમાં કન્વર્ટ કરી દઉં, તો જો એણે યુટિલિટી ક્રિએટ કરી. મારી પાસે એક વુડનો પીસ છે અને એ વુડમાંથી હું ટેબલ બનાવી દઉં છું, તો એ વુડમાં મેં યુટિલિટી એડ કરી અને એને યુઝફુલ બનાવ્યું. તો શું કહે છે કે એ વુડનો પીસ છે એમાંથી ટેબલ બનાવવા માટે મને કોસ્ટ તો થાય, દેટ કોસ્ટ ઇઝ નોન એઝ પ્રોડક્શન કોસ્ટ. અને હવે ફાઇનલી એ ટેબલને સેલ કરવા માટે થઈને હું એડવર્ટીઝમેન્ટ કરું, દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ સેલિંગ કોસ્ટ. યસ, એટલે પ્રોડક્શન કોસ્ટ શું કરે છે? યુટિલિટી ક્રિએટ કરે છે, યુઝફુલનેસ ક્રિએટ કરે છે. બટ selling cost create and shift the demand itself. Yes, by incurring selling cost you can create demand. ઘણી બધી એવી પ્રોડક્ટ છે ને કે જેની ડિમાન્ડ માર્કેટમાં તમને કોઈની રિક્વાયરમેન્ટ હોતી જ નથી, બટ સ્ટીલ બાય સીઈંગ ધ એટ્રેક્ટિવ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ યુ આર રેડી ટુ પરચેઝ ઇટ. વાય? બિકોઝ ઇટ ક્રિએટ્સ ડિમાન્ડ એન્ડ ઇટ શિફ્ટ ધ ડિમાન્ડ, ઇટ ઇન્ક્રીઝિસ ધ ડિમાન્ડ. સેલિંગ કોસ્ટ છે ને સેમ પ્રાઇસ ઉપર તમારી પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ છે ને એ ઇન્ક્રીઝ કરી શકે. જનરલી ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ ડિમાન્ડ યુ હેવ ટુ રિડ્યુસ ધ પ્રાઇસ, બટ બાય ઇન્કરિંગ સેલિંગ કોસ્ટ યુ કેન ઇન્ક્રીઝ ધ ડિમાન્ડ એટ ધ સેમ પ્રાઇસ. So this is the difference between selling cost and production cost. The next point is forms of selling cost.
Selling cost can take two forms. The first is it can take the form of expenditure on advertisement, salaries and allowances, window display, free samples and gift coupons. Yes, આ બધા થ્રુ તમે તમારી પ્રોડક્ટનું સેલ્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ કરી શકો. સો આવા એક્સપેન્ડિચર કરી એડવર્ટિઝમેન્ટ છે ડેફિનેટલી એક્સપેન્સ તો થાય જ. સેલેરી એન્ડ અલાઉન્સીસ છે. દેન વિન્ડો ડિસ્પ્લે, જે વિન્ડોમાં તમે તમારી પ્રોડક્ટને ડિસ્પ્લે કરો સો કસ્ટમર્સ કેન અટ્રેક્ટ બાય સીઈંગ ધ પ્રોડક્ટ. દેન ફ્રી સેમ્પલ્સ, યસ, કસ્ટમર્સને ફ્રી સેમ્પલ પ્રોવાઈડ કરો સો દેટ દે કેન કેમ ટુ નો અબાઉટ ધ ફીચર્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. ગિફ્ટ કૂપન પ્રોવાઈડ કરો. તો આવી રીતે એક્સપેન્ડિચર ઇન્કર કરીને તમે સેલિંગ કોસ્ટ કરી શકો. દેન ઇટ મે ઓલ્સો ટેક ધ ફોર્મ ઓફ ફેસિલિટીઝ ગિવન ટુ ધ હોલસેલર એન્ડ રિટેલ ટ્રેડર્સ. યસ, હોલસેલર અને રિટેલ ટ્રેડર્સ છે એને તમે સારી ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરીને પણ સેલિંગ કોસ્ટ ઇન્કર કરી શકો. કઈ ટાઈપની ફેસિલિટી? તો ક્રેડિટ ફેસિલિટી છે, હાયર કમિશન્સ છે, એક્સેપ્ટન્સ ઓફ ધ અનસોલ્ડ સ્ટોક છે. યસ, તમે એને ક્રેડિટ ઉપર, ઉધાર ઉપર તમે ગુડ્સ પ્રોવાઈડ કરો, વધારે કમિશન પ્રોવાઈડ કરો. અને કાં પછી સપોઝ કે કોઈ એવો હોલસેલર છે અને એને મેં 30,000 યુનિટ્સ આપ્યા છે, એમાંથી 20,000 જ સેલ થયા, ઇટ મીન્સ કે બાકીના 10,000 છે હું એની પાસેથી પાછા લઈ લઈશ. તો જે અનસોલ્ડ સ્ટોક છે એ પણ તમે પાછો લઈને સેલિંગ કોસ્ટ છે ઇન્કર કરી શકો. ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ types of selling cost. Selling costs are of two types. The first is informative advertisement. Yes, this type of advertisement give information to the prospective buyers about the existence of the product, its price, quality and availability and how you can use it. Informative advertisement શું કરે છે કે જે બાયર્સ છે, પર્સ્યુએસિવ એટલે જે તમારા સંભવિત કસ્ટમર્સ છે કે જે કદાચ તમારી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી શકે છે, એવા કસ્ટમર્સને તમારે કન્વિન્સ કરવાના છે. એને તમારે કન્વિન્સ નહીં, ઇન્ફોર્મ કરવાના છે કે ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોડક્ટ ઇઝ અવેલેબલ ઇન ધ માર્કેટ, એની પ્રાઇસ આટલી છે, ક્વોલિટી ક્વોન્ટિટી આટલી છે, એને તમે આ રીતે યુઝ કરી શકો છો. સો સચ ઇન્ફોર્મેશન હેલ્પ્સ ધ બાયર ટુ મેક ડિસિઝન. એટલે આવી ઇન્ફોર્મેશનથી છે ને બાયર ઇઝીલી ડિસિઝન લઈ શકે કે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવી કે નહીં. The second is persuasive advertisement. Yes, persuasive advertisement persuade the buyers to purchase a particular product instead of other products available in the market. As I have told you, if there are two products available in the market, now you have to persuade, you have to convince your buyer to purchase your product rather than other. This advertisement attempts to impress upon the mind of the people that the advertised product is superior to the product of the rival firm. Yes, તમારે બાયરના માઇન્ડમાં એવી ઇમ્પેક્ટ કરવાની, ક્રિએટ કરવાની છે કે જે તમારી પ્રોડક્ટની એડવર્ટિઝમેન્ટ આવે છે ને એ બીજી પ્રોડક્ટ કરતાં સુપિરિયર છે અને સામે બીજી પ્રોડક્ટ છે એ ઇન્ફિરિયર છે. નાઉ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ઇફેક્ટ્સ ઓફ સેલિંગ કોસ્ટ ઓન ડિમાન્ડ કર્વ. યસ, ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ ઇન્કર સેલિંગ કોસ્ટ તો એની ઇફેક્ટ ડિમાન્ડ કર્વ ઉપર કેવી આવશે, હવે આપણે એ સ્ટડી કરીએ. As we have discussed earlier, the purpose of selling cost is to increase the demand for a particular type of product by inducing the existing buyers to buy more and by attracting new buyers. Selling cost affect the demand curve in two ways. The first is selling cost affects the production or location of the demand curve. Position or location. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે ને સેલિંગ કોસ્ટ છે એ ડિમાન્ડ કર્વની પોઝિશન ચેન્જ કરે છે અથવા તો એનું લોકેશન ચેન્જ કરે છે. તો એ કેવી રીતે એ આપણે આ ડાયાગ્રામમાં જોઈએ. ઓન એક્સ એક્સિસ ધેર ઇઝ સેલ્સ એન્ડ ઓન વાય એક્સિસ ધેર ઇઝ પ્રાઇસ. DD is the original demand curve and D1 is the new demand curve. You can see in this diagram that at the same price, by incurring selling cost, the firm can increase the sales. અને જો સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ થશે તો એનો ડિમાન્ડ છે એ ઓરિજિનલ ડીડીમાંથી શિફ્ટ થઈને D1 થઈ જાય છે. બિકોઝ પહેલાં ફર્મ છે એ પ્રોડક્ટની એડવર્ટિઝમેન્ટ નહોતી આપતી અને હવે ફર્મ છે એ એડવર્ટિઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર ક્રિએટ કરે છે કે આ ટાઈપની પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. તો સેલ્સ છે એ પહેલાં ઓરિજિનલ OB હતું એન્ડ એટ ધેટ ટાઈમ ડિમાન્ડ છે એ DD હતી. બટ બાય ડુઈંગ or by giving advertisement of its product,
The sales of the firm increased from OB to OC and the demand curve shift to the right side, that is upward side કે ડિમાન્ડ એની એટલી ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ. સો વી કેન સી દેટ સેલિંગ કોસ્ટને લીધે ડિમાન્ડ કર્વ છે એ રાઇટ સાઇડ શિફ્ટ થાય છે, એની પોઝિશન ચેન્જ થાય છે because of the selling cost, demand or sale of the firm increases. The second effect is it also affects the shape of the demand curve. Yes, સેલિંગ કોસ્ટ છે ને એ ડિમાન્ડ કર્વના શેપને પણ ચેન્જ કરે છે. હવે એ કેવી રીતે એ આપણે આ ડાયાગ્રામ થ્રુ સમજીએ. ઓન એક્સ એક્સિસ દેર ઇઝ સેલ્સ એન્ડ ઓન વાય એક્સિસ દેર ઇઝ પ્રાઇસ. હવે શું થશે કે ઓરિજિનલ પ્રાઇસ છે ને એ OA છે એન્ડ એટ દેટ ટાઈમ સેલ્સ ઇઝ OB. હવે ડેફિનેટલી ફર્મ છે એ પોતાની પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરશે ને તો સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ તો થવાનું જ છે. તો ફર્મ જો પ્રાઇસ OAમાંથી ડિક્રીઝ કરીને OC કરી દેશે તો સેલ્સ છે એ OBમાંથી ઇન્ક્રીઝ થઈને OE થઈ જશે. બટ જે ઓરિજિનલ પ્રાઇસ હતી ને OA ત્યારે જે ડિમાન્ડ કહું છે ને DD છે, યુ કેન સી ઇન ધીસ ડાયાગ્રામ. હવે પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થઈ ગઈ તો ડિમાન્ડ તો ઇન્ક્રીઝ થવાની જ છે. તો હવે શું થશે કે with the decrease in the price, along with that, if firm is going to advertise its product by incurring selling cost at the same price OC, sales increases from OE to OF. જો પહેલાં શું થયું, પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરીને તો ડિમાન્ડ દેટ ઇઝ સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ થયું તો આપણને ઓરિજિનલ ડિમાન્ડ કહું કયો મળ્યો DD. પણ હવે પ્રાઇસ ડિક્રીઝની સાથે સાથે ફર્મ જો પોતાની પ્રોડક્ટને માર્કેટમાં એડવર્ટાઇઝ કરશે તો પ્રાઇસ રિડક્શનની સાથે સેમ પ્રાઇઝે જે એની સેલ્સ છે એ OEમાંથી ઇન્ક્રીઝ થઈને OF થઈ જાય છે એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વી કેન ગેટ ધ ન્યૂ ડિમાન્ડ કર્વ દેટ ઇઝ D1. So we can say that selling cost also affect the shape of the demand curve. Now our next topic is selling cost curve. Yes, selling cost curve is a U-shaped curve. Initially શું થાય છે કે સેલિંગ કોસ્ટ જેમ જેમ તમે ઇન્કર કરો છો ને એમ આઉટપુટ દેટ ઇઝ સેલ્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ થતું જાય છે. હવે જેમ જેમ આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થાય ને એમ સેલિંગ કોસ્ટ છે ને એ વધારે ને વધારે યુનિટ વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય. સો વોટ વિલ હેપન ઇનિશિયલી વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ આઉટપુટ સેલિંગ કોસ્ટ વિલ રિડ્યુસ. બટ આફ્ટર સર્ટેન ટાઈમ શું થશે કે એકવાર તમારી પ્રોડક્ટ છે બધાએ પરચેસ કરી લીધી ને પછી ધીમે ધીમે એની ડિમાન્ડ છે ને એ ડિક્રીઝ થઈ જશે અને કોસ્ટ છે એ પાછી ઇન્ક્રીઝ થશે. You can see in this diagram on x-axis there is output and on y-axis there is cost per unit. When selling cost is when output is OA, at that time selling cost is AD. But with the increase in the output from OA to OB, સેલિંગ કોસ્ટ ડિક્રીઝિસ ફ્રોમ AD ટુ BE. સેલિંગ કોસ્ટ જો નીચે આવી ગઈ, D પોઈન્ટ છે ને એ ઉપર છે અને E પોઈન્ટ છે એ નીચે છે, એટલે જેમ જેમ આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થશે ને એમ સેલિંગ કોસ્ટ છે એ ડિક્રીઝ થશે. બટ આફ્ટર સમ ટાઈમ વોટ વિલ હેપન કે ઇનિશિયલ સ્ટેજ છે ને ઇટ ઇઝ ધ ઇન્ક્રીઝિંગ રિટર્ન્સ ટુ સ્કેલ. જ્યારે રિટર્ન્સ તમને વધારે મળે છે અને કોસ્ટ ઓછી છે, બટ ધીમે ધીમે શું થશે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન્સ ટુ સ્કેલ, when output increases to OC, at that time cost will increase to CF. જો E કરતાં F છે એ ઉપર થઈ ગયું. એનું રીઝન શું છે કે આફ્ટર સર્ટેન ટાઈમ ફર્મનું રિટર્ન છે એ ડિક્રીઝ થઈ જશે અને કોસ્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. સો ધીસ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઇન ડિમિનિશિંગ રિટર્ન એન્ડ ઇન્ક્રીઝિંગ સેલિંગ કોસ્ટ પર યુનિટ ઓફ ધ આઉટપુટ. એન્ડ ધ મેઇન રીઝન ફોર ધીસ ઇઝ દેટ continuous increase in the total sales beyond a certain point is possible only in the following two ways. Yes, અમુક પોઈન્ટ પછી છે ને સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ ન થાય, બટ જો કન્ટિન્યુઅસલી તમારે સેલ્સને ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય ને તો એની માટે ટુ પોસિબિલિટી. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ ધ રેગ્યુલર કસ્ટમર્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ શુડ બી પરસ્યુએડેડ ટુ બાય મોર ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. તમારા એ પ્રોડક્ટ જે પરચેસ કરે છે ને, જે રેગ્યુલર તમારા કસ્ટમર્સ છે ને, એને તમારે કન્વિન્સ કરવાના છે કે હજી તમે વધારે પરચેસ કરો. એન્ડ ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ધ કસ્ટમર્સ ઓફ ધ અધર ફર્મ શુડ બી અટ્રેક્ટેડ એન્ડ વન ઓવર થ્રુ સસ્ટેન એફર્ટ્સ to purchase the product of the advertising firm. Yes, કસ્ટમર છે ને બીજી ફર્મના એને પણ તમારે અટ્રેક્ટ કરવાના છે કે બીજી પ્રોડક્ટ છે, બીજી ફર્મની પ્રોડક્ટ યુઝ કરવાને બદલે તમારી જ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે. then and then you can decrease the selling
you can decrease the cost per unit. સો કોસ્ટ પર યુનિટ છે ને જેમ જેમ આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થશે એમ ઇનિશિયલી ડિક્રીઝ થશે, બટ ધીમે ધીમે આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થશે એટલે કોસ્ટ પર યુનિટ છે એ એટલી ડિક્રીઝ નહીં થાય, બિકોઝ હવે સેલ્સ છે માર્કેટમાં તમે કન્ટિન્યુ નથી કરી શકતા ઇવન આફ્ટર ઇન્કરિંગ સેલિંગ કોસ્ટ, બિકોઝ customers are not ready to purchase more of the product after a certain level. That is why selling cost curve is a U-shaped curve. Initially it diminishes because of the law of increasing returns to scale, then it increases because of the law of diminishing returns. Now our next topic is effects of selling cost on the production cost. યસ, હવે સેલિંગ કોસ્ટની ઇફેક્ટ પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઉપર કેવી રીતે થાય છે એ સ્ટડી કરીએ. સેલિંગ કોસ્ટ આર એડેડ ટુ ધ પ્રોડક્શન કોસ્ટ. યસ, સેલિંગ કોસ્ટ છે ને એ પ્રોડક્શન કોસ્ટમાં એડ થઈ જ થતું હોય છે, એન્ડ ધેરફોર ટોટલ કોસ્ટ વિલ બી હાયર દેન બિફોર. યસ, સેલિંગ કોસ્ટને તમે પ્રોડક્શન કોસ્ટમાં એડ કરો તો ટોટલ કોસ્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, બટ ઇફ ધ એવરેજ સેલિંગ કોસ્ટ આર proportional to the product sold, the curve of the average total cost will lie at an equal distance above the average production cost curve. યસ, જો સેલિંગ કોસ્ટ છે ને એ પ્રોડક્ટ જેટલી સેલ થઈ છે ને એના પ્રપોર્શનમાં જ તમે કરશો ને તો એનો મતલબ શું થશે કે જે ન્યૂ કર્વ તમને મળે છે ને ઇટ વિલ બી પેરેલલ ટુ ધ એવરેજ પ્રોડક્ટ કોસ્ટ કર્વ. તમે હવે આ ડાયાગ્રામમાં જુઓ, on x-axis there is output and on y-axis there is cost. ABC is the average product cost curve and ATC is the average total cost curve. The vertical distance between APC curve and ATC curve represents the average selling cost. Yes, average total cost and average production cost, that is ATC અને APC વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે એ શું બતાવે છે? એવરેજ સેલિંગ કોસ્ટ બતાવે છે. એન્ડ ATC કર્વ ઇઝ પેરેલલ ટુ ધ APC કર્વ. જો તમને બે પેરેલલ દેખાતા હશે, એક જ સરખા છે. યસ, દેર આર પેરેલલ ટુ APC કર્વ એન્ડ એવરેજ સેલિંગ કોસ્ટ કર્વ આર સેમ એટ ધ ઓલ લેવલ્સ ઓફ આઉટપુટ. તમે ગમે તેટલું આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ કરો ને, જે એવરેજ સેલિંગ કોસ્ટ છે ને એ સેમ છે. એનું રીઝન શું છે કે તમે સેલિંગ કોસ્ટ એટલી જ ઇન્કર કરો છો જેટલી પ્રોડક્ટનું સેલ થાય છે, એટલે એ બે પેરેલલ છે. જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ, એવરેજ સેલિંગ કોસ્ટ આર BE and when OA output is produced and when OF output is produced, average selling cost is GH. So BE is equals to GH. Both are same. Selling cost are also of the fixed type, that is placing advertisement in a newspaper each Sunday. In this case, average selling cost will fall with every increase in the output. Yes, જો તમે તમારી પ્રોડક્ટની એડવર્ટિઝમેન્ટ છે એવરી સન્ડે ન્યૂઝપેપરમાં આપો છો તો જેમ જેમ તમારું આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થતું જશે ને તેમ એવરેજ સેલિંગ કોસ્ટ છે એ રિડ્યુસ થશે. કેવી રીતે સમજાવું? ઇફ આઈ એમ પ્રોડ્યુસિંગ 50,000 યુનિટ્સ, ઇટ મીન્સ ધ સેલિંગ કોસ્ટ, હવે એડવર્ટિઝમેન્ટનો એક્સપેન્સ છે મારો એ 10,000 રૂપીસ છે, તો આ 10,000 છે ને એ 50,000 યુનિટ્સ વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. બટ નાવ ઇફ આઈ એમ producing 60,000 unit because of the increase in the output and sales, તો આ સેલિંગ કોસ્ટ જે 10,000 છે ને એ 60,000 યુનિટ વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જશે. ઇટ મીન્સ જેમ જેમ આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થશે એમ એવરેજ સેલિંગ કોસ્ટ છે એ ડિક્રીઝ થતી જશે. યુ કેન સી ઇન ધીસ ડાયાગ્રામ વેન OA આઉટપુટ ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ, એવરેજ સેલિંગ કોસ્ટ ઇઝ BE, જે આપણે હમણાં જ કીધું કે ATC અને APC આ બે વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે ને એ એવરેજ સેલિંગ કોસ્ટ છે. બિકોઝ જો હું એવરેજ પ્રોડક્શન કોસ્ટમાં એવરેજ સેલિંગ કોસ્ટ એડ કરી દઈશ, then I will get the average total cost. So at the time of producing output OA, average selling cost is BE, but when firm produces output OF, at that time average selling cost decreases from BE to GH, because with the increase in the output, average selling cost decreases because it distributed among the more number of units. So it is about the ઇફેક્ટ્સ ઓફ સેલિંગ કોસ્ટ ઓન પ્રોડક્શન કોસ્ટ. યસ, જો તમે ઇક્વલ પ્રપોર્શનમાં સેલિંગ કોસ્ટ ઇન્કર કરશો પ્રોડક્ટ સોલ્ડના તો બે કર્વ છે એ પેરેલલ રહેશે, બટ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ આઉટપુટ એવરેજ સેલિંગ કોસ્ટ ડિક્રીઝિસ. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ સેલિંગ કોસ્ટ કર્વ.
Now, we are done with this chapter. In our next session, I am going to start chapter 2 of unit 3, which is oligopoly, and that is the last chapter of our syllabus. Then we will be done with the syllabus. Thank you very much. See you all in the next session.